Hi. போன வீடியோல perks which is taxable for both specified and non-specified employees, that is rent-free accommodation, obligation of employees met by employer and fringe benefits அதோட ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோல அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். So let us get into the video. The taxable perks for both specified and non-specified employees, obligation of employers or employees met by employer, rent-free accommodation, அப்புறம் fringe benefitsலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. So இப்போ sums solve பண்ணலாம். Question number 1. X, an employee of ABC Private Limited, posted at Chennai, population is greater than 40 lakhs, draws rupees 8 lakh per annum as basic, rupees 5 lakh per annum as dearness allowance forming, and rupees 3 lakh as commission. Besides, the company provides a rent-free accommodation, rent-free unfurnished accommodation, அப்படின்னா அதுக்குள்ள furniture அதுவும் இல்லை, in Chennai. The house is owned by the company. Determine the taxable value of perk. So இது பார்க்கும்போதே நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, this question is related to house rent, rent-free accommodation. Okay, this provision is related to rent-free accommodation. Rent-free accommodation ஓட provisions என்ன? இப்போ அதுல ரெண்டு இது இருக்கு. The house is owned by the employer or it is leased by the employer. So இதுல என்ன போட்டிருக்கான்? The house is owned by the company, that is the house is owned by the employer ன்னு சொல்லியிருக்கான். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பாப்புலேஷன் பார்க்கணும். whether population is less than 15 lakh or if it is less than 50 lakh and greater than less than 40 lakh and greater than 15 lakh, or is it greater than 40 lakh அப்படின்னு பார்க்கும்போது this இந்த கொஸ்டின்ல population is greater than 40 lakhs. ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா பாப்புலேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் 40 lakh, அப்புறம் ஹவுஸ் இஸ் ஓன் பை த கம்பெனி, அதே மாதிரி அன்ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன் அப்படின்னு பார்த்துறோம். ஸோ ரெண்ட் ஃப்ரீ அலவன்ஸோட ப்ரொவிஷன் என்ன இந்த கண்டிஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது 10% ஆஃப் சேலரி இஸ் டாக்ஸபிள். கரெக்டா? 10% ஆஃப் சேலரி இஸ் டாக்ஸபிள். அப்போ சேலரினா என்ன? சேலரி இஸ் ஈக்குவல் டு பேசிக் பே பிளஸ் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் பிளஸ் சேல்ஸ் கமிஷன். இப்போ இங்க பார்க்கும்போது இப்போ ப்ரொவிஷன் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம், என்ன கொஸ்டினுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா greater than 40 lakh 10% of salary is taxable. Salary-na என்ன? Basic salary plus dearness allowance forming part plus commission plus bonus plus fees plus taxable allowances to the extent taxable. ஸோ அதில் பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன பண்ணோம்னா 10% of salary is applicable, is taxable. ஸோ salary ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். என்னென்னலாம் இருக்கு? 8 lakh பேசிக் பே இருக்கு, அதே மாதிரி 5 lakh as டியர்னஸ் அலவன்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி rupees 3 lakh as கமிஷன் அப்படின்னு இருக்கு. அப்போனா ஃபர்ஸ்ட் சேலரி ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ பேசிக் பிளஸ் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி பிளஸ் கமிஷன் அது பண்ணும்போது 16 lakh அப்படின்னு வருது. கரெக்டா? $16 வருது. So 10% of salary, which is 1,60,000, is taxable அப்படின்னு சொல்லலாம். Second question, X, a director employee. Director employee நாலே he is a specified employee. Yeah, specified employee is an employee who is a director employee or he owns at least 20% of the equity or his monetary emolument exceeds rupees 50,000 after deductions. இதுதான் அதோட ப்ரொவிஷன். ஸோ அது பார்க்கும்போது என்ன சொல்றான், இவன் வந்து ஒரு டைரக்டர், எக்ஸ் வந்து டைரக்டர் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆஃப் அ பிரைவேட் கம்பெனி draws rupees 80,000 per month as basic, dearness allowance forming part வந்து 82,000, bonus 30% of basic, commission is 3,000 per month, transport allowance is rupees 2,000 per month for commuting between office and residence, tribal area allowance rupees 12,400 and rent free house. அது வந்து it is lease rent paid by the employer rupees 15,000 per month. The company recovers 2,000 per month from his salary for providing accommodation facility. Compute income from salary under OTR or DTR அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் சேலரியை ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். என்னன்னா salary is equal to basic plus dearness allowance forming plus commission plus bonus plus fees plus taxable allowance to the extent taxable. அதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா ஆன்சர் 8,000 into 12 82,000, 30% of 9 lakhs எல்லாம் கடைசியாக கால்குலேட் பண்ணும்போது salaries 14 lakh, salary வந்து 14 lakh அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். இதுல பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் என்னன்னா
allowances to the extent taxable. Okay, இப்போ transport allowance 2000 per month, that is fully taxable. நம்ம அதை 2000 into 12 அப்படின்னு போட்டுடுறோம். இதுவே ட்ரைபல் ஏரியா அலவன்ஸ் பார்க்கும்போது ஓடிஆர்ல பார்க்கும்போது அதில் 200 per month வந்து எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸா. ஸோ மொத்தமாக ஹேஸ் பே 12,400 per month. ஸோ 12,400 டோட்டலாக பே பண்ணியிருக்கான். அதில் 200 per month ரெடியூஸ் பண்ணால் 12,500 minus 200 into 12 which is 2,400. ஸோ அதுக்கு 10,000 தான் வரும். கரெக்டா? அப்படி பண்ணும்போது சேலரி வந்து 14 lakh அப்படின்னு கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான், ப்ரொவிஷன் இதுல வந்து பாப்புலேஷன் எங்க கொடுத்துருக்கான், salary for providing accommodation facility. ஓகே, ஸோ ஆமா இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் if the house is leased by the employer னா அதுக்கு பாப்புலேஷன் அவ்வளோ இட் இஸ் நாட் தட் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதுல நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸை பார்க்கும்போது 10% of salary or lease with rent which is taxable தான் மூணுத்துக்குமே. என்ன பாப்புலேஷனா இருந்தாலும் அதே தான், இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் த 3 cases. அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம டைரக்டா வந்து பண்ணிடலாம். 10% of salary or lease rent which are less is taxable. இப்படி பண்ணும்போது 10% of salary 1,40,000, lease rent 1,80,000 வருது. அப்போ 1,40,000 தான் லெஸ். ஸோ இட் இஸ் taxable. அதுல என்ன சொல்றான், company requires 2,000 per month. அப்போ employee actually 1,20,000 is taxable. Sorry, 1,16,000 is taxable. Sorry, 1,40,000 is taxable. அதுலயே என்ன சொல்றான், எம்ப்ளாயி கிட்ட 2,000 per month ரெக்கவர் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ எம்ப்ளாயி வந்து அதுல 2,000 per month ஆல்ரெடி ஹேஸ் பெய்ட். ஸோ அதை வந்து டிடக்ட் பண்ணுமா. ஸோ 2,000 into 12 டிடக்ட் பண்ணோம்னா 1,16,000 is taxable அப்படின்னு வரும். ஸோ therefore என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் படி, கம்ப்யூட் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி. இந்த கிவன் டீடைல்ஸை வச்சு இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி எப்படி பண்ணலாம்னா, சேலரி விச் இஸ் 14 lakh, ஆர்எஃப்ஏ விச் இஸ் 1,16,000. ஸோ 15,16,000 லெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன், ஓடிஆரோட ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ₹50,000. ஸோ அது பண்ணும்போது கடைசியாக 14,66,000 அப்படின்ட்டு வரும். இதுவே டிடிஆர் போகலாம். டிடிஆருக்கு வந்து அது டிடிஆர்ல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ட்ரைபல் அலவன்ஸ் கிடையாது. ஸோ இங்கே டேரக்டா 12,400 தான் போட்டிருப்போம். ஸோ 14,02,400 வந்திருக்கும். இதுவே இந்த சேலரி வந்து 14 lakh இருந்திருக்கும், இங்க 14,02,400. ஏன்னா 2,400 ட்ரைபல் அலவன்ஸ் டிடிஆர்ல அலோ பண்ணக்கூடாது. இதுதான் கொடுத்துருக்கான். ஸோ 10% of salary or lease which are less is taxable, 140, 240. So 24,000 which he has already paid. So salary as usual, salary plus RFA minus standard deduction which is 14,43,640 is the answer. Next, case 3. Mr. A is working as a general manager of a company. Particulars are given below. Basic ₹60,000 per month, bonus ₹40,000 per annum, conveyance allowance 70% official use. அப்போ conveyance allowance 70% official use னா 30% personal use which should be taxable. 2,000 per month only 30% should be taxable. Medical allowance ₹2,000 per month which is fully taxable. He has been provided with a rent-free house in a city whose population exceeds 15 lakhs but does not exceed 40 lakhs. Okay, 15 lakhs but does not exceed 40 lakhs. Compare the taxable value of RFA if the house is owned by the employer. Okay. அப்போ exceeds 15 lakh but less than 40 lakh அப்படின்னா அதோட taxable value வந்து 7.5% of salary. ஓகே, ஸோ salary என்ன, 60,000 into 12 plus 40,000 plus 30% of 2,000 into 12 plus 2,000 into 12 which is 7,91,200. அதில் 7.5% of salary is taxable னா it is 59,340. இதுவே கேஸ் 2ல என்ன சொல்லியிருக்கான், வாட் இஃப் இட்ஸ் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். லீஸ்னா என்ன, எய்தர் 10% of salary or lease rent whichever is less. ஓகே, அதில் பார்க்கும்போது 10% of salary is only less. So 79,120 lower is taxable. ஸோ எல்லாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸி. யாராச்சும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது லைக் போன வீடியோ ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துருவாங்க. பிகாஸ் அது பார்க்கும்போது யூ வில் ஹேவ் ஈவன் மோர் கிளாரிட்டி அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி ஆன்சர் இட். Next question. Question number 4. Mr. R furnishes the following. Basic salary 12,000 per month, dearness allowance 40% of which forms part of salary for retirement benefits. அதாவது 40% is forming part of salary. Dearness allowance வந்து 1,000 per month. அப்புறம் lunch allowance ₹200 per month which is fully taxable. Medical allowance ₹500 per month which is fully taxable. City compensatory allowance ₹300 per month which is fully taxable.
children education allowance rupees 230 per month per child for 2 children. Okay. Children allowance என்னன்னா 100 per month is taxable, 100 per month is exempt. Okay, for it, and it is applicable to a maximum of 2 children. Okay, so education allowance na என்ன rupees 100 per month, 100 per month is taxable. அப்பனா 1 year க்கு 1200 is exempt. Sorry, it is exempt, and this exemption is available to a maximum limit of 2 children. Is provided with a rent-free accommodation in Delhi. The cost of furniture is rupees 1 lakh and 2 air conditioners. அப்போ இங்க இது வந்து furnished. ஏன்னா furnitureம் provide பண்ணனால it is furnished, which is 1 lakh and 2 air conditioners which have been taken on hire by the employer. Have also been provided in the accommodation. The higher charges of each are okay. Rent-free accommodation. First, if the government and the if the accommodation is provided by the government, என்ன அர்த்தம்? ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்ல கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒரு தனி ப்ரொவிஷன் இருக்கு. என்ன கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்னா ஆர்எஃப்ஏ வில் பி டாக்ஸபிள் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ். என்ன சொல்லியிருக்கான்? 1500 per monthன்னு சொல்லியிருக்கான். கரெக்டா? ஸோ 1500 into 12 18,000 போட்டோம். அது மட்டும் இல்லாம ஃபர்னிச்சரும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கான். ஃபர்னிச்சர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு 10% of cost we have to add. I mean any other asset if they have provided we have to add with 10% of cost. அப்படி பண்ணும்போது 10% of 1 lakh is 10,000. அதே மாதிரி ஹையர் சார்ஜஸ் பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா வாட் எவர் ஹையர் சார்ஜ் ஹேவ் பெய்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் இட். ஸோ 2 ஏர் கண்டிஷனர், ஒரு ஏர் கண்டிஷனருக்கு ஹையர் சார்ஜஸ் 2000 per annum. இப்போ 2 ஏர் கண்டிஷனருக்கு 4000 per annum. So 2000 into 4 4000, therefore 32,000. Next, Canara Bank and the accommodation has been taken on lease by the bank at rupees 10,000 per month. லீஸ்ல எடுத்துருக்காங்க 10,000 per month. லீஸ்ல எடுத்துருக்காங்கனாலே ஆர்எஃப்ஏ என்ன 10% of salary or lease rent whichever less is taxable. So as usual salary நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுறோம். எல்லா 12,000 per monthனா 12,000 into 12 அதுல 40%, 1000 per monthல 40% வந்து ஃபார்மிங் பார்ட், அது மட்டும் தான் எடுக்கணும். அதே மாதிரி லஞ்ச் அலவன்ஸ் 200 per month, மெடிக்கல் அலவன்ஸ் 500 per month, சிட்டி காம்பன்சேட்டட் அலவன்ஸ் 300 per month, அதுவும் போட்டுடணும். ஆனா சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ்ல மட்டும் 230 per monthன்னு இருக்கா. 230ல நமக்கு என்ன தெரியும்? 100 is taxable. So 230 minus 100. 230 minus 100 is 130. So 130, ஆனா 100 is 230 minus 100 is equal to 130. அதுதான் இங்க போட்டிருக்கோம். 130 into 12 into 2. அது போடும்போது 1,63,920 வரும். ஸோ அதில் 10% of salary as lease rent which are less is taxable. அப்படி பண்ணும்போது 10% of salary is taxable. அப்போ 10% of cost, அது இல்லாமல் ஃபர்னிச்சர் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் 10% of cost எடுத்திருக்கோம். அப்புறம் ஹையர் சார்ஜஸ் 4,000 போட்டால் 30,392. தேர்ட் வந்து XYZ Limited and the accommodation has been taken on rent by the company at rupees 10,000 per month. அதே தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சேம் லீஸ் ரெண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க. இதுவும் லீஸ் ரெண்ட் 1,09,000, 10% ஆஃப் சேலரி விச் எவர் இஸ் லெஸ் இஸ் டாக்ஸபிள். அப்போ 16,392 சேம் அஸ் கேஸ் பி தான். அது இல்லாமல் 16,392 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 30,392 வரும். அதான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். மிஸ்டர் எஸ் வாஸ் ப்ரொவைடட் an accommodation in a hotel by his employer for 22 days before providing him a rent-free accommodation. The hotel charges paid rupees 33,000, on which rupees 5,000 was recovered from the employee. Salary for the purpose of accommodation for the period of 22 days is rupees 66,000. ஸோ இது வந்து என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு எம்ப்ளாயியை இந்த பிளேஸ்ல இருந்து வேற பிளேஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். இப்போ சென்னையில இருக்காரு, நான் எம்ப்ளாயர், இன்னொரு எக்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயினா நான் அந்த எக்ஸை வந்து பெங்களூருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஒரு பீரியட் வந்து நம்மளுக்கு எங்க ஸ்டே பண்ணதுன்னு சம்டைம்ஸ் உடனே நம்மளுக்கு இடம் கிடைச்சிடாது. அப்போ அந்த பீரியட் மட்டும் நம்ம ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ணுவோமா, அது வந்து எம்ப்ளாயர் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ண வைப்பான். அதுல என்ன ப்ரொவிஷன்னா 15 days வரைக்கும், இஃப் இட் டஸ் நாட் எக்ஸிட் 15 daysனா அந்த ஹோட்டல் சார்ஜ் என்னெல்லாம் இருக்கோ தட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். இதே இஃப் இட் கிராசஸ் 15 daysனா அப்போதான் என்னன்னா either 24% of salary during the period or hotel charges whichever is less is taxable. 15 daysக்கு இருந்தா இது ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். இப்போ 22 days இருக்குன்னா தான் இங்க பிரச்சனையே. அதனால 24% ஆகಲಿ இந்த 24% of salary or hotel charges whichever less is taxable provision அப்ளை பண்றோம். அப்படி பண்ணும்போது 24% into 66,000 or 33,000, 15,840 or 33,000, 15,840 is of course tax less.
அதில் என்ன பண்ணியிருக்கான், ஆல்ரெடி 5,000 ரெக்கவர் பண்ணிட்டான்றான். அப்போ 5,000 மைனஸ் பண்ணணும், which is 10,840. That is taxable. Next, question number 6. X Limited has advanced an interest-free loan on rupees 5 lakh to Mr. G for purchase of car on 1994. Mr. G has been regularly repaying the loan in installments of rupees 20,000 per month at the end of each month. Compute the value of perquisite on account of interest, assuming the interest are okay. Actually, என்ன இதுனா loans provided at concessional rates of interest. SBI ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வச்சிருக்கோம். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட கம்மியா எம்ப்ளாயர் வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ணானா தட் இஸ் லோன்ஸ் ப்ரொவைடட் அட் கன்செஷனல் ரேட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த ப்ரொவிஷன் தான் அப்ளை பண்ணணும். இல்லை என்ன சொல்றான்னா 20,000 per month regularly paying the loan. 5 lakh லோன் வாங்கியிருக்கான், 20,000 per month regularly is paying. இப்போ எப்போ வந்திருக்கா 1/9/2024. ஓகே, 1/9/2024 he has borrowed. கரெக்டா 1/9/2024 he has borrowed for a purchase of carனா நான் என்ன பண்றேன், எவ்ரி மந்த் அந்த 5 லேக்கு அடைக்கிறதுக்கு எவ்ரி மந்த் 20,000 பே பண்றேன். இப்போ எனக்கு ஸ்டார்டிங் 1/9/2024 எனக்கு 5 லேக் ஃபுல் 5 லேக் எனக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா வந்திருக்கும். ஆனா நான் என்ன பண்றேன், லாஸ்ட் டே ஆஃப் செப்டம்பர்ல அந்த 5 லேக் குறைக்கிறதுக்கு 20,000 பே பண்ணிடுறேன். புரியுதா? 5 லேக்ல 20,000 குறை பண்ணேன்னா அந்த லாஸ்ட் டே என்ன இருக்கும், 4,80,000 தானே இருக்கும் நம்மளுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங். அதே மாதிரி எவ்ரி மந்த் பண்ணும்போது 20,000 குறைஞ்சிட்டே வரும். கரெக்டா குறைஞ்சிட்டே வருது பாருங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணணும், டில் த இயர் எண்ட் வரைக்கும் பண்ணிட்டு அதை ஆட் பண்ணிடணும். ஓகே, அதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுமா, ஏன்னா நம்ம பாரோ பண்ணா அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த லோன் பாரோட். ஸோ என்ன பண்ணோம், அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 10%. ஓகே, ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுத்துருக்கான். நான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்னா கம்மியா கொடுக்கணும். கம்மியா கொடுத்தாங்கன்னா அந்த எஸ்பிஐ ரேட் மைனஸ் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கானோ அது அதோட டிஃபரன்ஸ்ல தான் வந்து நான் டாக்ஸ்க்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணுவேன். இதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 0% வச்சிருக்கான். அப்போ என்ன அர்த்தம், 10 - 0 is 10%. அப்போ 10% வந்து டாக்ஸபிள். அப்புறம் 1/12, ஏன்னா 1/12 பண்ணணும். ஏன்னா டோட்டலா ஆட் பண்ணதுனால 1/12 பண்ணும்போது 24,500 இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். வாட் வில் பி ஆன்சர் இஃப் மிஸ்டர் ஜி ரீபேஸ் லோன் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்த் இன்ஸ்டெட் ஆஃப். நான் இப்போ என்ன பண்றேன், முன்னாடி என்ன பண்ணிருந்தேன், இன்னைக்கு நான் லோன் வாங்குறேன்னா இந்த மாசம் கடைசியில நான் லோன் பே பண்றேன். அதுவே நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு லோன் வாங்குறேன், ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் திஸ் மந்த் இஃப் ஐ அம் பாரோயிங் த லோன், நான் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஃபர்ஸ்ட் டேல அந்த லோனுக்கு ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன அர்த்தம், லாஸ்ட் இதுல அதே இதுதான் இருக்கும். கரெக்டா, லாஸ்ட் மந்த்ல லாஸ்ட் டேல என்ன லோன் பாரோ பண்ணிருந்தானோ அதுதான் இருந்திருக்கும். ஸோ 30th செப்டம்பர்ல அது இருந்திருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர்ல ஒரு 20,000 பே பண்ணிருப்பேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் 4,80,000 ஆயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது பண்ணும்போது கடைசி இப்படி 4,60,000 அதே மாதிரி குறைஞ்சிட்டே, அதே ஒன்ஸ் நீ அந்த கிரக்ஸை பிடிச்சிட்டனா அப்படியே அந்த 20,000 குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். கடைசி அதில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு 30,80,000 into 10% and 1/12 அப்படின்னு போட்டா 25,657. இது 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்ட்னர்ஷிப்ல இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதே மெத்தட் தான் இங்கே யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், find out taxable value of the perk in the following cases. X is given a laptop by the employer company for using it for office and private purposes. Cost of the laptop of the employer is 50,000. See, laptop facility, அதாவது என்னோட எம்ப்ளாயர் வந்து நான் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணதுக்காக எனக்கு கொடுக்குறாரு, ஆனா ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த பெர்க் அந்த பெனிஃபிட் நமக்கு இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, லேப்டாப்புக்கு மட்டும், லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தா மட்டும் டாக்ஸ் ஃப்ரீ பெர்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே on 1/10/24 the company gives its music system to wife for domestic use. Ownership is not transferred. Cost of musical system to the employer is 85,000. இதே கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்க்குனா டாக்ஸ் ஃப்ரீ. இதே மற்ற அசட்ஸ்க்காக இருந்ததுன்னா 10% per annum of cost. பண்ண அர்த்தம் 10% into 85,000 அதோட காஸ்ட். 10th அக்டோபர்லன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அக்டோபர் டு மார்ச்சோட பீரியட் வந்து 6 அதாவது 6 months. ஸோ 6/12 4,250. From free use of employees LADTB from 1/4/2024. Cost to the employer is rupees 1 lakh. So the entire year use பண்ணிருக்கோம். So 10% is 1 lakh 10,000. 1/9/24 the company purchased a fridge for 90,000 for the kitchen of ownership is not done. அதே தான் 10% of 90,000.
பீரியட் வந்து 7 months. ஸோ 7 by 12 பார்த்தா 5250. இதுதான் taxable value of the perks given. Next, okay. On 10/3/25, a company sells imported furniture to X for rupees 90,000. The furniture was purchased by the company on 36/2022. Okay, for rupees 4,10,000, and then it was used for business purpose. Okay. So இந்த மாதிரி ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் போது என்னன்னா அதோட காஸ்ட் லெஸ் டெப்ரிஷியேட் இருக்கும் அந்த அசெட். ஸோ அந்த டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணிட்டு வர ஆன்சர் தான் இட் இஸ் டாக்ஸபிள் அப்படின்றாங்க. ஆனால் அந்த டெப்ரிசியேஷன் நார்மலா பண்ற மாதிரி பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் காஸ்ட் வந்து 4,10,000. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான், டெப்ரிசியேஷன் 4 இயர்ஸ்க்கு இங்க பண்ணும். எப்போ இவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான்? எஸ், பர்ச்சேஸ்ட் இட் ஆன் 36/2020. அதுக்கப்புறம் வந்து sold it on 10/3/2025. கரெக்டா? ஸோ எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு அது இருந்திருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும். இதுல கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ்னா எவ்வளோ வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, மந்த்ஸ் எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது. எவ்வளோ வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கோ அந்த இதில் டெப்ரிசியேஷன் போடணும். 36/2020, அதாவது 30 June 2020. இப்போ நெக்ஸ்ட் 1 இயர்னா 30 June 2021, 30 June 2022, 30 June 2023, 30 June 2024, 30 June 2025 முடிஞ்சாதான் 5 இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கும். ஆனா அங்க 10th மார்ச்சே பண்ணும்போது அப்போ 4 இயர்ஸ் ஃபுல்லா, அதாவது 5 இயர்ஸ் ஃபுல்லா ஆகல. இப்போ என்ன பண்றோம், -1 பண்ணுவோம். ஏன்னா ஜஸ்ட் 4 இயர்ஸ் தான் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 4 இயர்ஸ் அண்ட் 8 to 9 months அந்த மாதிரி தான் ஆயிருக்கு தவிர ஃபுல்லா இதாகல. டு பி மோர் ஸ்பெசிபிக் 9 months அந்த மாதிரி தான் ஆயிருக்கு தவிர ஃபுல் 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகல. அப்போ 4 இயர்ஸ் தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அந்த 4 இயர்ஸ்க்கு தான் டெப்ரிசியேஷன் ஃபைன் பண்ணணும். டெப்ரிசியேஷன் ஃபைன் பண்ணிட்டு எம்ப்ளாயர் ஆல்ரெடி எவ்வளவு பே பண்ணியிருக்கான்? 90,000. So employer paid 90,000. So taxable value is 1,56,000. நம்ம மெயினா இந்த லெஸ் எம்ப்ளாயர் பெய்டா, சாரி, எம்ப்ளாயி பெய்டு இது. ஓகே, எம்ப்ளாயி பெய்டுன்னு வரும். ஆக்சுவலா நம்ம ஏன் எம்ப்ளாயி பெய்டு மைனஸ் பண்றோம்னா, பெர்க்னா என்னது, நமக்கு காசா ஒரு விஷயம் வரல, ஆனா அதுக்கு பதிலாக வேற ஏதோ ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்கா நமக்கு வருது. அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் நமக்கு வருது, காசா அதுக்கு பதிலாக மெட்டீரியலா வருது. ஸோ தட் மெட்டீரியல் கேன் பி அசைன்ட் அ மானிட்டரி வேல்யூல. ஸோ அந்த மானிட்டரி வேல்யூக்கு தான் we have to tax. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ பெனிஃபிட் which has to be taxed. அந்த ஃபுல்லா நமக்கு எதுவுமே காசா இல்லாம ஃபுல்லா நமக்கு வரும்போது, லைக் காசே கொடுக்காம அப்படியே வரும்போது நம்ம ஃபுல்லா டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம ஆல்ரெடி சில கொஞ்சம் அமௌண்ட் அந்த மெட்டீரியலை வாங்குறதுக்காக பே பண்ணிருக்கோம். அப்போயே நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணதுக்கும் திருப்பி டாக்ஸ் கட்டணும். அதாவது எப்படி சொல்ல வரேன்னா, டாக்ஸ் எதுக்கு பண்ணுவோம், நம்மளோட இன்கம்க்கு தான் நம்ம டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் தவிர எக்ஸ்பென்ஸுக்கு டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம். நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு 90,000 ஆல்ரெடி பே பண்ணிருக்கோம்னா அந்த 90,000 நம்ம எதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும்? அதுக்கு தான் வந்து இங்க 90,000 வந்து ரெடியூஸ் பண்றோம். புரியுதா? ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயி பே 90,000, இந்த 90,000 ரெடியூஸ் பண்றோம். இதுதான் அதோட பேசிக் மீனிங். இது வந்து 1,56,000 ஆன்சர் வரும். நெக்ஸ்ட், company purchased music system for rupees 35,000. The same is sold on the same day to X for 20,000. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கான், ஆன் த சேம் டேவே அவன் செல் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு இருக்கும்போது டெப்ரிசியேஷனே கிடையாது. ஓகே, டெப்ரிசியேஷனே இல்லை, சேம் டே செல் பண்ணுவது எப்படி, வாங்கின உடனே கிடைச்சிங்கன்னா இல்லை, ஏன் டெப்ரிசியேட் ஆக போகுது வேல்யூ. ஸோ 35,000, 20,000 வந்து நான் கட்டியிருக்கேன்னா ரிமைனிங் டாக்ஸபிள் வேல்யூ 15,000. Next, on 10/3/2025, the employer sells a computer to X for rupees 6,000. Okay, so 6,000 already பண்ணிருக்கானா, மைனஸ் பண்ணிடலாமா, ஃபர்ஸ்ட் டே 6,000. It was purchased for rupees 6,000 on 1/4/10/2022 and up till its transfer to X, it was used by the employer for business purpose. Okay, so 10/4/2022, note 2 ல எழுதிக்கலாம். 10/4/2022 it has been purchased. எப்போ செல் பண்ணிருக்காங்க? 10/3/2025. sold on 10/3/2025 னா completed years basis பார்க்கும்போது 10/4/2022 அப்போனா 10 April 2022, அப்போனா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 10 April 2023, 10 April 2024, 10 April 2025. 10 April 2025 முடிஞ்சா 3 years completed. ஆனால் இது மார்ச்லேயே 2025 இதாகிறதுனால 2 years தான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டட்.
ஸோ டெப்ரிசியேஷன் இயர் 1 இயர் 2 போட்டு ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் பண்ணும்போது -30,000 -15,000 பண்ணும்போது வில் கெட் தி ஆன்சர் அஸ் 15,000. அதை -6,000 பண்ணால் 9,000 இஸ் த டாக்ஸபிள் வேல்யூ ஆஃப் தி பெர்க். அதாவது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ரிலேட்டட் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ், அதே மாதிரி கார் ஃபெசிலிட்டிக்கு மட்டும் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் தி பேஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் பேசிஸ். இதுவே வந்து மற்ற அசட்ஸ்க்குலாம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். எது இந்த இது அசட்ஸ் இஃப் சோல்ட் டு தி எம்ப்ளாயி பை தி எம்ப்ளாயர்னா இந்த இது யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன். நெக்ஸ்ட் on 10/3/2025 sells a car for rupees 2 lakh. It was purchased by the company for business purposes on 10/4/2021 for rupees 6 lakh அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, காரு purchased on 10/3/2025. Okay, purchased by the company on 10/4/2021. Sorry, 10/4/2021 purchased. sold ன்னு பார்த்தோம்னா (10/3/2025). Oh, sorry. 10/3/2025 எவ்வளோ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு? 2022, ஏப்ரல் 2022, ஏப்ரல் 2023, ஏப்ரல் 2024, ஏப்ரல் 2025. 4 இயர்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக 3 இயர்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு. ஏன்னா மார்ச்லேயே இது செல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 3 இயர்ஸ்க்கு டெப்ரிஷியேட் கால்குலேட் பண்ணால் we'll get the answer as 2,92,800. All amount already paid is rupees 2 lakh. So the answer is 1,07,200. ஸோ என்னன்னா இப்போதைக்கு ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன், வேரியஸ் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ், அதே மாதிரி ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயி மெட் பை தி எம்ப்ளாயர், அதோட சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன டாபிக் அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். தட் இஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணது எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி எதாவது புரியலன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்க. நான் அதை வந்து ஃபர்தர் வீடியோஸில் ஆர் அந்த கமெண்ட்லேயே வந்து அந்த டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.